السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ القدیم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسی مصیبتیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں پر آئی تھی؟ مستہم البأساء والضراء، سخت ترین مصیبتیں، خشکیاں انہیں درپیش ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اپنے حالات کو دو طریقوں سے لیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان بندوں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے حالات کا رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے یا تو اللہ عز و جل ایمان والوں کی آزمائش فرما رہا ہے، سب عمل میں اچھے تھے، نیک تھے، لیکن پھر بھی انہیں آزمایا گیا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام اولیاء کاملین کو آزمایا گیا۔ تو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جہاں تک رہی بات ان دونوں وجوہات میں سے ہمارے ساتھ آج کون سی وجہ ہے؟ آج ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے؟ دونوں چیزیں میں نے بتایا۔ اعمال کے برے ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ پہلی وجہ حالات کے خراب ہونے کی، ناموافق اور نامساعد حالات، مصیبتوں کا نزول، برکت کا ختم ہونا، یہ سب بد عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ مصیبتوں کے آنے کی وہ آزمائش ہے، وہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ دو وجوہات بیان کریں تو اکثر لوگوں کا کہنا تو یہی ہوگا کہ شاید ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، آزمائش ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا ایمان کمال کو پہنچ رہا ہو، وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو رہے ہوں تو ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ یہاں تو ایمان کی پہلی سیڑھی پر بھی بہت سارے لوگ قدم نہیں رکھے، آزمائش کس بات کی ہے؟ یہ مصیبتیں در حقیقت آزمائش کی نہیں ہے، یہ عذاب الہی کے طور پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کی ناراضگی کے آثار ہیں۔ تو اکثر لوگ یہی سوچ کر تسلی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ دوسری وجہ بھی تو سوچو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن ہمارے ساتھ جو حالات ہیں نامساعد، اس کی وجہ ہماری بدعملی بھی تو ہو سکتی ہے۔
मा असाबतकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह फरमाता है जो कुछ भी तुम्हें मुसीबत पहुंचेगी वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होगी, तुम्हारे हाथों ने जो किया है उसी का सिला होगा। अजीजा ने गिरामी, आज बात सिर्फ इतनी है कि हम में से कोई एहतसाब करना नहीं चाह रहा है, वापस पलट करके अपने हालात की तरफ देखना नहीं चाहता। ऐसी जिंदगी चल पड़ी है, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं, रास्ते में जो ठोकर लगी, पत्थर से ठोकर लग गई, तो कोई ये क्यों नहीं सोचता कि किस वजह से लगी, मैं कहां देख रहा था। बल्कि आप उस जख्म को सही तो कर लेंगे जिस पर ठोकर लगी है, आपने कपड़ा बांध लिया, पट्टी बांध ली और फिर आगे चल पड़े। इस तरह से तुम जख्मों को अपने जिस्मों पर लेते रहोगे और 1000 ठोकरें खाते रहोगे। ठोकर खाने के बाद पट्टी बांध देना ये इलाज नहीं, दूसरी ठोकर लगेगी। इलाज ये है कि मुझे ठोकर क्यों लगी, मैं कहां देख रहा था, और फिर रास्ते के उस पत्थर को निकालते जिससे तुम्हें ठोकर लगी थी। दो चीजों की तरफ हम तवज्जो अगर नहीं करें, सिर्फ पट्टी बांधकर आगे बढ़ते रहे, दूसरी ठोकर बहुत जल्दी लगेगी। अजीजा ने गिरामी वकार, वही हो रहा है हमारी लाइफ में। आज जितनी मुसीबतें आई, हम सब ने उसको मुलम्मा करके एक दूसरे को समझौता और इस्लाह करके आगे बढ़ दिए, लेकिन ये किस वजह से हुई है इनकी तरफ तवज्जो नहीं की जा पाती। अक्सर ऐसा हो रहा है, खास तौर पर कोई अगर आपको निशाना बना करके जुल्म का आपके साथ खेलता है तो उसकी वजह कभी नहीं ढूंढते आप। अब तो हालात ये हैं कि तुम्हें वैसे भी मारा जाएगा, तुम्हारा नाम मुसलमान है, जबकि तुम तो पूरे तौर पर इस्लाम में आ भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने न्यूट्रल बनने के लिए अपने आप को पूरा चेंज किया, फिर भी वो बच नहीं पाए। टोपियां छुपा ली, दाढ़ियां मुंडाकर खत्म कर दी और बिल्कुल आम एक जैसा कि कोई देख करके पहचान भी ना सके ऐसी शक्ल अपनाई, फिर भी नहीं बच पाए। तो कौन सी वजह है कि तुम तो पूरे तौर पर अपने आप को चेंज कर रहे हो और फिर हम जैसों को फंडामेंटल कहा जाता हो, फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप अगर वजूहात की तरफ तवज्जो नहीं करोगे, इस तरह की 1000 ठोकरें तुम्हारी जिंदगी में आती रहेंगी, आती रहेंगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले खत्म हो जाती है आदमी की, तब उस पर अजाब आता है, तब वो गिरता है। जब सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई तो समझ लो कि वो रास्ता भर ठोकरें खाते ही चलेगा, क्योंकि एक ठोकर के बाद दूसरी ठोकर के मुतालिक उसने सोचा ही नहीं था कि मुझे क्यों लगी। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला युल्दगुल मुमिनु बिजुहरिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाएगा। हदीस पाक है, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाएगा, मतलब एक जगह 2 बार ठोकर नहीं खाएगा। पहली बार वहां पर उसकी फिसल हो गई, लग़ज़िश हो गई, ठोकर खा लिया। अब मोमिन वो है जो ये समझ ले कि मुझे यहां पर ठोकर लगती है, अपनी इस्लाह कर ले। जब भी चलेगा इन चीजों को देखकर चलेगा। इसीलिए शायर ने कहा है, थक करके जगह जगह के थक चुके तुम्हें यह हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। तुम्हें सारे लोगों ने नसीहत की है, माजी करीब के बुजुर्गों ने भी, माजी बाईद के बुजुर्गों ने भी, अब जो मौजूद मशाइख हैं वो भी जो पुकार रहे हैं अपनी कौम को। किस बात की दावत दी जा रही है? अंबिया साबिकीन अपने जमानों में अपनी उम्मतों को बार बार ये कहते रहे कि पलट आओ बदअमली से, नाफरमानी से, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो वो कहते थे, फातीना बिमा ताइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। उनकी कौमें कहती थी अपने नबियों से, तो ठीक है ले आओ अजाब जिसका हमसे आप वादा कर रहे हैं, अगर आप सच्चे हैं। कहाँ है वो अजाब? आज इसी तरह से हमारी कौमें भी उलमा मशाइख को कोसती रही, सोशल मीडिया पर, आपस के कट्टों पर,
ہمیں کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو برے اعمال سے دور ہونے کی بات کی جا رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں دیکھو، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ ڈراتے رہتے ہیں، مولوی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، ایسی ایسی باتیں، اور پھر تم کہتے تھے وہ کون سا عذاب ہے؟ انتظار کرو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب عذاب ویسا نہیں آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر آتا تھا، لیکن عذاب کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، عذاب تو قیامت تک بھی آ سکتا ہے، عذاب قیامت تک بھی آتا رہے گا، اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی کسی بھی ان کے برے حالات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے خسف اور مسخ کے عذابات کو ختم کر دیا، یعنی چہرہ بندر کی طرح بنا دینا، چہرہ خنزیر کی شکل کا بن جانا، یہ عذابات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا امت مصطفیٰ سے، لیکن باقی عذابات موجود ہیں۔ آج عزیزان گرامی وقار، مجھے کچھ یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے، صرف اس لیے کہ یہ ممبر رسول ہے۔ فرمایا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ آج جو حالات ہمارے اس طرح سے پیش آئے اس کی ایک وجہ جو ملتی ہے، جو قرآن کا ترجمہ بھی میں سمجھتا ہوں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، صرف یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، یہی وجہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ ان قریب اللہ انہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے، بچ جاؤ رسول کی نافرمانی سے۔ جنگ احد کے حالات آپ کے سامنے میں نے تفسیر قرآن میں تفصیل سے رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا کیا تھا جنگ کے میدان میں، اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، اور نیچے جنگ چل رہی تھی، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، سب نکل گئے، اور جو صحابہ تھے مجاہدین تھے وہ مال غنیمت وہاں جمع کر رہے میدان میں، اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، ان میں آپس میں بات ہونے لگی کہ جنگ تو ختم ہو گئی، سارے چلے گئے میدان چھوڑ کر، ہم بھی چلتے ہیں نیچے مال غنیمت جمع کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، حضور کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی، سب چلے گئے وہ، تو 40 صحابہ نیچے آ گئے، 10 باقی رہ گئے، تیر انداز صحابہ۔ وہ لوکیشن ایسا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آنے سے پہلے وہ اتر آئے، انہوں نے نافرمانی کرنے کا قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا کہ رسول کی نافرمانی کریں گے، انہوں نے اجتہاداً یہ سوچا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں، نیچے اتر آئے۔ کفار و مشرکین کو سب سے زیادہ ڈر تھا تو اسی 50 صحابہ سے جو اوپر کھڑے تھے، کیونکہ وہ تیر برساتے تھے۔ تو جب وہ ٹیلا خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین ادھر سے پیچھے کی طرف سے آ کر ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور پھر جو مسلمان مال غنیمت وہاں پر جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا، جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، پیچھے سے اور آگے سے دونوں طرف سے کفار و مشرکین نے ایسے ان پر حملہ کیا کہ 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، بغیر کسی کی جان گئے وہ مقابلہ ختم ہو چکا تھا، بالکل فتح ہو چکی تھی، لیکن ان صحابہ کا صرف نیچے اتر آنا 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی تھی۔ اسی جنگ میں سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، نیزہ مار کر کے پھر آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان، ناک، ہونٹ،
दांत उंगलियां काट करके एक रस्सी में पिरो करके हार बनाया गया था। उसी जंग में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का मुसला किया गया था। इसी जंग में रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हुए थे। एक जालिम काफिर ने लोहे की टोपी मेरे हुजूर आका के चेहरे पर मारी थी। ये तमाम जो नुकसानात हुए थे जंगे ओहद में, ओहद का मैदान बहुत ही सख्त आजमाइश का मैदान बना था। तो फिर मेरे अजीज़ों मुफस्सिरीन और शारहीन फरमाते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का सिर्फ उस टीले से नीचे उतर करके आना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के आने से पहले 40 सहाबा का नीचे आ जाना अंजाम इतना बड़ा हो गया कि 70 सहाबा की जानें चली गई। आप सोचो, उन सहाबा ने जानबूझ करके नाफरमानी करने का इरादा नहीं किया, उनसे इज्तिहादी खता हो गई थी, लेकिन आज जिन्होंने कमर कस लिया है मेरे नबी की मुखालिफत करने का, इरादतन जो मेरे आका के अहकाम की मुखालिफत कर रहे हैं, तो आज बदले में 70 नहीं 70 लाख जानें भी जा सकती हैं और जा रही हैं। ये आज जो कत्ले आम है उसकी एक वजह यही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कुरान ने कहा उनसे फिरोगे तो अल्लाह तुम्हें फितने में मुब्तला रखेगा या तो तुम्हें दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। हम किसी डाकू को कोसने से बेहतर है कि अपने दरवाजों की हिफाजत करें। डाकू का काम है, उसकी फितरत है डाका डालना, उसकी फितरत बन चुकी है, वो चोरी करता है, लूटमार करता है। कोई डाकू, उसका तो काम ही वही है। अरे दरिंदा जिसका काम है फाड़ खाना, लेकिन हम आपको तो ये कह सकते हैं कि अपने दरवाजे मजबूत करो, अपने आमाल की इस्लाह करो। आज भी अगर अपने आमाल की तरफ तवज्जो नहीं दोगे तो इन्हीं शक्लों के साथ क़यामत के दिन उठाए जाओगे, जिन शक्लों में आज हम सब अपने आप पर फख्र महसूस कर रहे हैं। क्या आज ये हम सबको हिला देने के लिए काफी नहीं है? हिंदुस्तान के हालात जो दिल दर्द करता है कि सैयदना सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का ये हिंदुस्तान, गरीब नवाज के खुलफा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और महबूब इलाही का दिल्ली आज दहल गया। फसादात की वजह से पूरा दिल्ली जल रहा है और जगह जगह लोगों की चीखें, बच्चों की आवाजें, औरतों की पुकार सुनने को मिल रही है। अगरचे हम 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, मगर ये जमाना अब सोशल मीडिया का और मीडिया का इतना तेज है कि उधर से पुकारी हुई चीख 2 मिनटों के अंदर हमारे पास भी पहुंच जाती। लेकिन ये इस तरह के इनके जलने की तस्वीरें, इनकी पुकार, इनकी चीख, इनकी आवाजें, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत है जिसको आप एक मैसेज से दूसरे मैसेज को फॉरवर्ड करो और फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ करके आगे बढ़ा दो? क्या ये इसीलिए सारे हालात हैं? क्या आप उस पर दुआओं की तलकीन करो कि सारे लोग बैठो, दुरूद पढ़ो, दुआ करो? अरे मेरे अजीजों, ये सब औरतों के लिए है कि वो घरों में बैठ करके दुआ करें। तुम तो मर्द पैदा किए गए हो, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कई कवानीन अता फरमाया, और रिजालु कव्वामून, मर्द हाकिम है। तुम सबके लिए नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने आप की तरफ देखना होगा कि कहीं मेरे ईमान की खता है जिसकी वजह से मैं बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो रहा हूं। कहीं तो ऐसा है कि मुझे मेरा नाम आज भी मेरे आका के नाम से जोड़ करके लोग सता रहे हैं। क्यों ना मैं उस नबी का पूरा हो जाऊं जो आज मैं आधा किसी यहूदी का हो, आधा किसी ईसाई का हो, आधा किसी और मुशरिक का हो, और फिर नाम के लिए मैंने मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला नाम रखा है। क्या ऐसे नहीं हालात? अगर आपको दुनिया मेरे आका के नाम से पहचान रही है तो पूरे क्यों नहीं बन जाते? और अगर मैं समझता हूं इस्लाम तुम्हारे अंदर दाखिल हो गया तो तुम्हारे दिल की नरमी और ईमान का सुरूर ऐसा होता है कि किसी की मजाल नहीं होगी कि तुम्हारे चेहरे की तरफ आंख उठा करके देख सके। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की मदद करेंगे। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो वो किसी भी जगह रहे, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। जानते हो आप, गारे सौर में 5000 फीट ऊंचा गार
جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تنہا تھے اور جان پر تلے ہوئے وہ کافر دشمنان مصطفیٰ ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے اور غار کی تلاشی کرنے کے لیے قریب تر آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا۔ ابو بکر صدیق ان کافروں کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، غار کے اندر سے مشاہدہ کر رہے تھے اور خوف تھا کہ ان قریب یہ ہمیں گرفتار کریں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اتنا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یہ جملہ آج ہم دہرا سکتے ہیں؟ کیا آج یہ کلمہ ہم دہرا سکتے ہیں؟ بولنے کے لیے آپ ہمارے پاس وہ حالات نہیں، کس زبان سے ہم کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یقیناً وہ مومنین کے ساتھ ہے، اس مومن کو کہنے کا پورا حق ہے جو ایمان کے اندر آ چکا اور اللہ اس کے رسول کے فرامین پر چل رہا ہے، وہ یقیناً فخر سے آج نعرہ لگا کر کے کہہ سکتا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جس وقت تم کہو گے اللہ میرے ساتھ ہے، فرشتے تمہاری طرف دیکھیں گے، تمہارا ضمیر پکار کر کہے گا اللہ تیرے ساتھ ہے، تو خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے آپ ایسوں کی وکالت کریں گے؟ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے صرف اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہیں؟ آج میرے عزیزوں دل دکھتا ہے اسی بات پر کہ ہمیں جس کگار پر آج لا کر کھڑا کیا گیا ہے اب بھی لوگوں کے حالات ایسے ہمارے بچوں کے جوانوں کے کہ وہ واپس آنا نہیں چاہتے۔ مسجدیں آج بھی تمہیں پکار رہی ہیں، تم اگر ان مسجدوں کو پر نہیں کرو گے، تمہارے مینار جس طرح گرائے جا رہے ہیں، تمہارے گنبد جس طرح ڈھائے جا رہے ہیں، تمہارے اولیاء اسلاف کی چادریں جس طرح جلائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم ان کے پیٹ نہ بھرو گے یہ ظالموں کے ہاتھ چلی جائیں گی۔ وہ مسجدیں کیوں نہیں جلائی جائیں گی جن مسجدوں کو تم نے خود ویران کر کے چھوڑا ہے، جن مسجدوں کو تم نے ہی برباد کر رکھا ہے؟ اور قیامت کے دن آج تو چلو ظالموں نے ان مسجدوں کو ہاتھ لگایا اور جلایا ہے، کل قیامت کے دن یہ مسجدیں خود تمہارے خلاف مقدمہ کرنے والی ہیں۔ حدیث پاک میں مسجدیں اٹھائی جائیں گی قیامت کے میدان میں اور وہ اپنے اپنے محلے والوں کے خلاف شکایت کریں گی، اے رب ذوالجلال میں دنیا میں بھوکی ہوتی پیاسی ہوتی، ان میں سے کوئی مجھے کھلاتا بھی نہیں پلاتا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیسے بھوک لگتی تھی؟ وہ کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی میرا پیٹ خالی ہوتا مجھے بھوک لگتی، اور ان میں سے کوئی نہیں آتا اگر یہ سجدے کرتے تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ یہ تو ہمارے خلاف کھڑی ہونے والی مسجدیں تو پل بھر میں بنا لیتے ہم، اور ہم سب جن عبادتوں کو قائم کرنا تھا ان عبادتوں سے بھاگتے ہیں۔ جس بچے کو پکڑ کر کے ہم اندر لے آئیں، بعض تو اندر والے اسے باہر کرتے ہیں، بعض تو اس کے نفس امارہ کی شرارتیں اسے باہر کرتی۔ خدا را اب وقت ایسا ہے میرے عزیزوں زیادہ کہنے کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری آواز کب بند ہو جائے، اور جانتے ہیں اب حالات ان لوگوں کی آوازوں کو بھی قتل کیا جائے گا، ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لی جا رہی ہیں یا ان کو قید میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا جو آج کسی کو جگا سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ اسی لیے مجھے خود میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میں قادر مطلق رب ذوالجلال کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، وہ جب تک چاہے گا ہمیں زندہ رکھے گا، جب ہماری موت مقدر ہوگی چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو وہ موت آ کر کے رہے گی۔ اگر ہماری موت کسی ظالم کے ہاتھ لکھا رکھا ہے اللہ نے تو پوری دنیا کے چاہنے سے وہ موت کا ذریعہ ٹل نہیں سکے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے بچانا ہماری تقدیر میں لکھا ہے پورے ظالم ایک صف میں کھڑے ہو جائے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین رکھ کر آج ہمیں جتنا بولنا ہے وہ ہم بول لیتے ہیں، آج ہم اپنی ڈیوٹی جتنی نبھانا ہے وہ نبھا لیتے ہیں۔ بہت سارے تو علماء اتر پردیش کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری زبانوں پر تالے، ہماری زبانوں پر پابندیاں، جیل کی سلاخوں کا ڈر ہے، تنخواہیں ختم کرنے کا خوف ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہم ہیں میرے عزیزو، چند دنوں کے بعد ہمارے بچوں کو اسلام نام سے بھی
घबराहट सी होने लग जाएगी, ये छुप छुप करके दीन सीखने की कोशिश करेंगे। आज इसी तरह के माहौल में लाने की कोशिशें की जा रही। फिर भी मुझे उम्मीद है हिंदुस्तान अभी इतना बुरा नहीं हुआ, हमारा ये मुल्क इस कदर पुरअमन है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर जो गैर मुस्लिम है उनको भी दावत दूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलते हुए मैं आज अपने मिंबर से ऐलान कर रहा हूं, आओ मीसाक़े मदीना जो मेरे आका ने कायम किया था तुम भी चाहे तो कायम कर लो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के यहूदियों को भी बुलाया, वहां के ईसाइयों को भी बुलाया और एक एग्रीमेंट हुआ, यह तय पाया कि मदीने पर जो भी हमला करे हम सब आपस में मिल करके उसका मुकाबला करेंगे और हम न तुम्हारी इबादत गाहों को मिस्मार करेंगे न तुम हमारी इबादत गाहों को मिस्मार करोगे। ये मीसाक़े मदीना था। आज के हिंदू, सिख और ईसाई जो हमारे इलाकों में रहते हैं, आओ इस तरह का मुआहिदा करो कि हम तुम्हारी किसी इबादत गाह को नहीं मिस्मार करते और तुम में से कोई भी मस्जिद के मीनार और मिंबर की तरफ बुरी नजर से नहीं देखोगे और न ही मिस्मार करने की कोशिश करोगे। अगर ये मुआहिदा हुआ तो फिर पूरी दुनिया के चाहने से हमारे इत्तेहाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज भी ऐसे बहुत सारे सेकुलर दिमाग वाले लोग मौजूद हैं, न्यूट्रल तब ख्यालात रखने वाले हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, जो ये नहीं चाहते कि अमन के हालात खराब हो जाए। आज मेरे अजीजों देख नहीं रहे आप, लोग ये भड़का करके अगर जंग के हालात लाना चाहते हैं। कई दिन कबल ही मैंने तफसीर कुरान के एक मौजू में अर्ज किया था, जंग से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततमन्नौ लिका अल अदु, कभी भी दुश्मन से मुकाबला करने की तमन्ना मत रखना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे अभी निकलूं, अभी उसको मारूं, अभी कत्ल करूं। हुजूर का फरमान है मुकाबला करने की तमन्ना मत रखना, जितना हो सके जंग को टालो, खत्म करो, अमन की बात करो। ये मेरे आका के फरामीन में से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सबसे पहले तलवारें देकर के किसी इलाके पर कब्जा और हमला करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमेशा अमन की तरफ उन्हें बुलाते रहे, अमन की दावत देते रहे। अगर मुकाबला करके खत्म ही करना होता, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया कभी नहीं करते, जबकि सारे सहाबा कह रहे थे 6 हिजरी की बात है, हुजूर एहराम पहन करके मक्का जा रहे हैं, 1400 सहाबा आपके साथ हैं, सब एहराम पहने हुए हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं। मक्का वालों ने रास्ता रोक लिया, 35 किलोमीटर बाहर एहराम उतारने पर मजबूर कर दिया। सारे सहाबा ने कहा आका हमें इजाजत दे दे, हमने बदर भी लड़ी है, हमने खंदक भी देखा है, हम इनके दांत खट्टे कर देंगे और इन मक्का वालों को इनके जुल्म का बदला चखा कर रहेंगे। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का हरम है, मैं जंग नहीं चाहता। हज़रत उमर फारूक उस वक्त भी कह रहे थे क्या हम हक पर नहीं है, ये लोग जुल्मन हमें रोक रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली थी, सुलहनामा लिखा गया और 1 साल के अंदर उन्होंने ही सुलह को तोड़ दिया, काफिरों ने, मक्का वालों ने ही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ जंग ही चाहते, कभी किसी से सुलह नहीं करते, कभी अमन की बात नहीं करते। आज हम उस मुस्तफा के दीवाने हैं, हम उस मुस्तफा की उम्मती हैं जिन्होंने हमें यह तंबीह की है, किसी भी वक्त जंग की तमन्ना मत करना। फायदा लकी तुम, और अगर आ जाए तुम्हारे ऊपर तो फिर डट कर मुकाबला करना। अगर तुम पर मुसल्लत कर दी जाए, अरे वो तो हर एक का हक है, डिफेंस करना हर शहरी का हक है, वो तो जानवर भी करता है। जाओ किसी कुत्ते को जबरदस्ती मारो, वो तो पलट करके तुम्हें काटेगा, वो तो बिल्ली को भी आप, मुर्गी को भी आप छेड़ो, वो अपना सेल्फ डिफेंस करती है। हमें जबरदस्ती किसी के इलाके में जाकर आग लगाने का हुक्म आज तक नहीं दिया गया। हत्ता के वो ममालिक इस्लामिया जिनमें मेजॉरिटी मुसलमानों की रही, वहां के किसी नॉन मुस्लिम को तकलीफ देना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी जिम्मी काफिर को तकलीफ दी गोया कि उसने मुझे तकलीफ दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन इलाकों में जहां नॉन मुस्लिम
मुसलमानों के यहाँ पनाह लेकर के रह रहे हैं, उनको जिम्मी कहा जाता है, वो हुकूमत के जिम्मे में होते हैं और उनके लिए अहकाम है। मेरे आका ने फरमाया कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा उनके साथ, क्योंकि वो जिम्मे में है हमारे। हमारा इस्लाम तो ये है। और ये आज हालात जो बना करके कुछ नौजवानों के दिमाग को आग में तपा रहे हैं, मैं समझता हूं इसमें न ही हिंदुओं की और न ईसाइयों की, न सिखों की, न मुसलमानों की भलाई है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद राजनीति पार्टियों के लिए, अपने मफाद के लिए इन्होंने करवाया है। और ये सियासत इतनी गंदी कर चुके हैं, लफ्ज़ सियासत इतना गंदा नहीं है, इनकी जात इतनी गंदी हो चुकी कि ये सियासत में हर बुरे काम को अपने लिए जायज कर रहे हैं। जब ये लोग अपने मफाद के लिए किसी भी शख्स को उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, उसकी भेंट चढ़ा करके वोट वसूल कर सकते हैं, तो मेरे अजीजों इनके लिए मस्जिदें जलाना, दरगाहें जलाना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बुरी खराबी जो है वो किसी मजहब के अंदर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी किरदारों के अंदर है। मैं समझता हूं चाहे वो मुसलमानों में से भी जो सियासत में गए हैं उनकी भी हालत कुछ बेहतर नहीं है, वो भी इसी तरह के सियासी गलियारों में आवाज लगा रहे, कभी किसी को भड़काया, कभी किसी को। ये तमाम चीजें तो सियासत की उस गंदी नाली से चल रहे हैं और जिसका अंजाम आम लोग झेल रहे हैं। हिंदुओं को अगर हमारी बात पहुंचती है तो वो समझ जाएं, हालात को समझ लें कि जंग में किसी का भला नहीं है, किसी का फायदा नहीं है। जहां दंगे और फसादात होते हैं, अगर मुसलमान मरता है तो हिंदू भी मरता है, अगर कोई सिख मरता है तो ईसाई भी मरता है, सबकी जानें जाती हैं। मेरे अजीजों, जिन लोगों की जानें खामखा चली जाती हैं, क्या उनके माँ बाप को वो जाने फिर कभी हम पैसों से लौटा सकते हैं? अगरचे हुकूमतें 10-10 लाख रुपए दे दें, क्या वो बेटा वापस दे सकती हैं? कुछ तो ऐसे जवान हैं जो अभी शादीशुदा 15 दिन की शादी किया हुआ नौजवान कत्ल हो गया, उसकी नई नवेली दुल्हन है। और कुछ ऐसे हैं जो छोटे से बच्चे उसके घर में है, वो पूरे घर का खंबा है वही तोड़ दिया जंग के हालात ने, ये दंगे के हालात और फसादात के हालात में। आपको ये नहीं मालूम कि आग लगती बहुत जल्दी है और बुझने के लिए जमाना लग जाता है। ये आग जिसको तुम फायर ब्रिगेड से बुझा भी सकते हो, लेकिन जो दिलों में आग डाली जाती है ये जल्दी नहीं बुझती, ये इस तरह के जमाने ले लेती है ये आग। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहां तक इत्तला है, खबर है कि हमारे इलाके आज सेफ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से खुशी से घूमें। हम मुसलमान हैं, हमें किसी भी शख्स के मौत का गम होता है, ईमान का यही हिस्सा है। इंसानियत ये है कि किसी भी इंसान के कत्ल पर हम चीखेंगे, पुकारेंगे, चाहे वो किसी भी इलाके का निहत्ता मजलूम मारा जाए, हम पुकारते हैं, आवाज देते हैं, क्योंकि किसी को कत्ल करने का हक तुम्हारे पास नहीं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है। हम जानवरों को मारते हुए नहीं देख सकते, इंसानों के मरने पर कैसे खुशी मनाएं? लिहाजा आप सबसे भी यही गुजारिश है, ये मत सोचे कि हमारे लिए हालात बिल्कुल अच्छे हैं, हम उनकी क्या फिक्र करें, उनके लिए क्या कहें। नहीं मेरे अजीजों, उनके लिए भी हमारा दिल दर्द करता है। जिसकी जैसी आवाज है वो उठाए, उन हुकूमतों के खिलाफ जिन्होंने ये सारी साजिशें की हैं, उन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं जिन्होंने निहत्ते लोगों का खून बहाया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की जाए। इसलिए कि देखने में साफ मिल रहा है, जब तक इन दंगाइयों के साथ जिम्मेदार लोग डिपार्टमेंट के नहीं शरीक होते, इनको शय नहीं मिलती। ये लोग इतनी आसानी से फसादात नहीं मचाते, तो इनके किरदार पर भी सवाल होता है। इसलिए आज हम आवाज उठा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट मजबूत है तो इंशाअल्लाह अज़ीज कभी हालात खराब नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए कि इनके हाथ में है हालात को काबू करना, काबू में रखना। हर कम्युनिटी पर इनका गलबा है, ये सबके हैं, पुलिस सबकी है, हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी है, सारे लोगों की है, हर कम्युनिटी की है पुलिस। और ये चाहे तो अमन बरकरार रख सकते हैं, और अगर ये ना चाहे तो फिर जो चाहे दुनिया वो कर सकती है। इसलिए हमारी गुजारिश है
ان تک یہی ہوتی ہے کہ آپ امن برقرار رکھنے میں آگے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی بھی ختم بلیم میں پھنس جائے۔ جیسے اعتماد اٹھ گیا کچھ لوگوں کا، دلی والوں کا، یو پی والوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ ہندوستان میں اب تک جو کردار رہا ہے حکومتوں کا اور پولیس کا کہ وہ سب کی ہوتی ہے پورے علاقے کی، اسی طرح سے وہ کام کرے تو بہت اچھا رہے گا، امن برقرار رہے گا، ورنہ جنگل راج نافذ ہو جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو مشہور محاورہ ہے، جس کے پاس جو آئے گا وہ سب لے کر کے دندناتے ہوئے گھومیں گے، پھر ہم کسی شہر میں نہیں رہنے والے ہوں گے، پھر جنگل کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک میثاق مدینہ جو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، جو ذمہ دار حضرات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں بھی، بلاؤ ان ہندوؤں کو بھی، بلاؤ ان عیسائیوں کو بھی جو ذمہ دار ہیں، بلاؤ ان سکھوں کو بھی جو ذمہ دار ہیں، اور بیٹھو، عہد بناؤ، ایگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو کہ ہم تمہاری کسی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کرتے اور تم ہماری عبادت گاہوں کی طرف کوئی بھی غلط نظر نہیں کرو گے، اور پھر باہر سے کوئی بھی ہمارے علاقے پر آئے تو ہم سارے متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنے امن میں خلل اندازی نہیں پیدا ہونے دیں گے، ہم اپنے شانتی اور ان تمام سلامتی کے معاملات میں کسی دوسرے کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ اگر ہر علاقہ اس طرح کا معاہدہ کر لے، انشاءاللہ العزیز ہندوستان پھر سے امن و چین کی زندگی گزارے گا، سکون کی زندگی گزارے گا۔ یہ مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں سب سے زیادہ جس بزرگ کو یاد کرتے ہیں وہ سلطان الاولیاء سیدنا غریب نواز ہیں، جن کی سیرت پاک ہم سب کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے ہندوستان کے لیے۔ جہاں آج بھی مزار غریب نواز کے متعلق ایک انگریز لکھتا ہے جنہوں نے 200 سال تک یہاں حکومت کی، ایک انگریز رائٹر ہے، مورخ ہے، وہ جا کر کے ایک کتاب ہسٹری ہندوستان کی لکھا، اس نے کہا میں نے ہندوستان کے بہت عجائبات غرائبات دیکھے، تاج محل دیکھا، قطب مینار دیکھا، لال قلعہ دیکھا، بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ایک چیز سے میں بہت ہی زیادہ امپریس ہوں، بہت زیادہ۔ اس سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اجمیر کی دھرتی میں ایک قبر ہے اور وہ پورے ہندوستانیوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ کسی باہر کے آئے ہوئے شخص کا تجزیہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قبر کو دیکھا کہ وہ قبر حکومت کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزو یہ صرف اور صرف کتابوں کی باتیں اور افواہیں نہیں، آج بھی جب ہم اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی چادریں بھی ہیں، ہندوؤں کی بھی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، بغیر کسی بھید بھاؤ کے وہاں پر سارے لوگ آتے ہیں۔ یہی سرکار غریب نواز نے امن کا پیغام ہندوستان میں دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا یہ فقیر یہاں پر لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ سلطان الاولیاء غریب نواز جتنے سال اس دھرتی پر رہے، کہاں کی جنگیں، کہاں کی قتل و غارت، کبھی کچھ نہیں، بلکہ امن کا پیغام لے کر کے وہ آئے اور امن کا مسیحا بن کر کے آئے۔ اور آپ کے امن کی دعوت ہی کی تو برکت ہے کہ بڑے بڑے جادوگروں نے بھی اپنی جادو سے توبہ کر کے آپ کے قدم چوم لیے۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء غریب نواز کے وسیلے سے آج پھر سے میں سب سے یہ کہوں گا، آج آؤ آواز دو پھر سے کہ امن میں سب کی بھلائی ہے، اور اگر تم جنگ چاہو گے تو سب کے بچے خطرے میں ہیں، سب کی عورتیں خطرے میں ہیں، سب کی مائیں خطرے میں ہیں، پتہ نہیں کتنی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ جو یہ چاہتے ہیں ان کی چاہ کو پورا ہونے نہ دینا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ایسا کبھی ممکن نہیں۔ ارے ایک مسجد کا مینار ٹوٹنے سے کبھی اسلام نہیں ختم ہوتا۔ یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے۔ بغداد معلیٰ میں تاتاریوں نے پورے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کیا تھا، لیکن جب سارے مسلمان ختم ہوئے آسان دینے والا نہیں تھا۔ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو دیکھو، انہی تاتاریوں میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، ہمیں امید ہے
जिन लोगों ने इस्लाम दुश्मनी का यहाँ फल काटने की कोशिश की है, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम्हारे हाथ में कुरान अजीम आ जाएगा, एक दिन तुम्हारे लबों पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजेगा, इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की कुदरत कामिला है। और आज मैं मौला की बारगाह में यही अर्ज करूंगा, कदीर जब्बार खुदा, यह हमारी बदअमालियों का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों की चादरें बचा ना सके, हम उन मीनारों को बचा ना सके जिन मीनारों से तेरी सदाएं बुलंद होती हैं, जहां से अल्लाह अकबर पुकारा जाता है। उन मीनारों को हम सिर्फ हसरत की निगाहों से आज चलता हुआ देख रहे हैं। उन चादरों को और अल्लाह के आखिरी कलाम के औराक को सड़कों पर फैला हुआ आज हम देख रहे हैं। दरिंदे इन पर नाच रहे हैं। मौला अब तू हम सबको अक्ल सलीम अता फरमा दे। उन बच्चों को तू तमीज अता कर जो अब भी इन हालात के बावजूद अपने नशे की दुनिया में मस्त हैं, अपने गुनाहों की दुनिया में मस्त हैं। ऐ करीम खुदा, इस उम्मत मुस्तफा को सिराते मुस्तकीम पर जमा फरमा दे। हम सब के आपसी इख्तिलाफात को तू दूर फरमा दे, दूर व नफूर फरमा दे, हमारे इत्तेहाद को कायम फरमा दे। मौला हमारी आंखों को हया अता फरमा दे, हमारे दिलों को तकवा अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा, हम कुरान के मुहाफिज बन जाए। ऐ मौला, हम इस्लाम के मुहाफिज बन जाए, हम अपनी मस्जिदों के मुहाफिज बन जाए, हम शरीयत मुस्तफा के मुहाफिज बन जाए। ऐ करीम खुदा, हिंदुस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बना दे। इस हिंदुस्तान के परचम को जो सर दिगो करने की कोशिश करे, मौला उस जालिम को तू कैफर किरदार तक पहुंचा दे। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।